जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Srila Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Jana Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manohabhishtam Sthapitam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadam Mayam Dadati Sapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Shagrajatam Sahagana Raghunathannitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahidam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanitamscha Namayam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanto Radha Kanto Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhasya Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanang Pavanabhyo Vaishnavabhyo Namo Namo Vrindai Tulsi Dabbai Priyai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradidevi Sattvatai Namo Namo Nilachala Nivasaya Nityaya Paramatmane Balabhadra Subhadrabhang Jagannathaya Te Namo Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Sri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Narayanang Namaskritam Narang Chaiva Narottamam Deving Saraswating Vyasam Tato Jaya Mudiret Nashta Prayeshu Bhatreshu Nittang Bhagavata Shavaya Bhagavata Uttamashlake Bhaktir Bhavati Nishtaki Tamadi Devam Karuna Nidhanang Tamala Varnang Suhitavataram Apara Sangsara Samudra Setung Bhajamahe Bhagavata Sharupam Mokung Karati Vachalang Pangum Langayate Girim Jat Kripatamahang Bande Sri Guru Dinatarinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram Hari Om Tat Sat Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Sri Surabhai Namaha Om Sri Surabhai Namaha Om Sri Surabhai Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Vishtaya Bhutali Shamati Jaya Pataka Swami Nidhanam Namo Acharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaur Kata Damodaya Nagara Gamutarine Guru Vishnu Bhagavan ki jai তাহলে আজকে কোথা থেকে আলোচনা করবো গীতা ভক্তিযোগ আমাদের ভগবদ্গীতাতে 18টা অধ্যায় আছে। এই 18টা অধ্যায়ের মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং সমস্ত যোগের প্রধান যোগ তার নাম হচ্ছে ভক্তিযোগ। ভক্তিযোগ করলে সব যোগ করা হয়ে যায়।
ভক্তির উপর আর কিছু নেই। অষ্টাঙ্গ যোগ, এই যোগ, সেই যোগ, লাস্টে ভগবান অর্জুনকে ভক্তি যোগের কথা বলেছে। অর্জুন বিভ্রান্ত হয়ে গেছে, তুমি আমাকে প্রথমে বলছো এটা, তারপর বলছো ওইটা, তাহলে কোনটা করবো, কোনটা শ্রেয়? তখন ভগবান বলেছে যে কর্ম অনুসারে ধর্ম করতে। মায়া ধর্ম চাতুর্বর্ণ মায়া সৃষ্ট গুণকর্ম বিভাগস, ভগবান বলছে যে আমি 4টা বর্ণ 4টা আশ্রম তৈরি করেছি। 4টা বর্ণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। ব্রাহ্মণের কাজ যজন যাজন পঠন পাঠন, আরো অন্যান্য যাবতীয় কর্ম আছে, কর্তব্যদি প্রভু আছে সিনিয়র। আর ক্ষত্রিয় দেশ শাসন পরিচালনা এবং ধর্মনীতি অনুসারে রাষ্ট্র শাসন। ধর্ম যেভাবে বলবে, মানে ব্রাহ্মণের আজ্ঞা অনুসারে রাষ্ট্র শাসন, কিন্তু বর্তমানে সেটা হচ্ছে না। আগের দিনে রাজা মহারাজারা ব্রাহ্মণের তত্ত্বাবধানে রাজ্য পরিচালনা করত। পরীক্ষিত মহারাজ, ধ্রুব মহারাজ, বলি মহারাজ এবং এবং যুধিষ্ঠির মহারাজ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে রাজ্য পরিচালনা করেছে। এবং শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু আদেশ করেছেন, সেই জন্য যুধিষ্ঠির মহারাজ রাজ্য শাসন করেছে। তারপর বৈশ্য, বৈশ্যের কাজ ব্যবসায়ী শ্রেণী। তো ব্যবসা শ্রেণী করতে গেলে ভগবান বলেছে কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য। কৃষি করবে, গৌরক্ষা মানে গোমাতার রক্ষা, গাভী পরিচালনা, যেমন রাধারানীর পিতা বৃষভানু মহারাজ, কৃষ্ণের পিতা নন্দ মহারাজ, ওনারা ব্যবসায়ী ছিল, বৈশ্য শ্রেণী। ওনারা গাভীকে কেন্দ্র করে ক্ষেত পালন এবং মথুরাতে দুধ বিক্রিও করত, মানে বৈশ্য শ্রেণী অন্তর্ভুক্ত ছিল। তো কৃষি, গোরক্ষা আর বাণিজ্য। আর হচ্ছে লাস্টে হচ্ছে শূদ্র। শূদ্র হচ্ছে বাকি মানে প্রথম 3 শ্রেণীর সেবা করা। যেমন শূদ্র না হলে আবার চলবে না, তাহলে সমাজের ব্যালেন্স থাকবে না। এই জন্য ভগবান এবার আমাদের এই কলিযুগে শাস্ত্র বলছে কলৌ শূদ্র সম্ভবা। কলিযুগে সবাই শূদ্র জন্মক্ষেত্রে, কিন্তু আমরা কর্ম অনুসারে আমরা ব্রাহ্মণের স্তরে উন্নীত হতে পারি। যেমন আমরা কেউ দাবি করতে পারি না যে ডাক্তারের ছেলেই ডাক্তার। ডাক্তারের ছেলেকেও ডাক্তার হতে গেলে কয়েকটা ডিগ্রি সার্টিফিকেট নিতে হবে, তারপর কয়েকটা পরীক্ষায় পাশ করতে হবে, কয়েকটা অপারেশনে সাকসেসফুল হতে হবে, তারপরে গিয়ে চেম্বার খুলে বসে দাবি করতে পারবে যে আমি ডাক্তার। কিন্তু এখন ব্রাহ্মণের ছেলে বলতে পারবো না যে আমি ব্রাহ্মণ সেইভাবে। তো সেটা হচ্ছে বিষয়। কিন্তু কারণ একটা হচ্ছে গুণকর্ম, গুণকর্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ, আর একটা হচ্ছে এমনিতে জাতকর্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ, কুল বংশ পরম্পরায় ব্রাহ্মণ। কোনটা শ্রেয়? ব্রাহ্মণের, ব্রাহ্ম বলছে ব্রাহ্মণ কাকে বলে, ব্রহ্ম ইতি জানাতি, যে ব্রহ্মকে জানে সেই ব্রাহ্মণ। এটা শাস্ত্রের কথা, ব্রহ্ম ইতি জানাতি ব্রাহ্মণ। তাহলে ব্রাহ্মণ যদি বলে যে না আজকে আমি ব্যবসার কাজ করব, তাহলে হবে? তাহলে সমাজে ভগবত চর্চা কে করবে? সমাজকে শিক্ষা দেবে কে? যেমন শিক্ষক যদি বলে না আজকে থেকে আমি শিক্ষা ব্যবস্থা করব না, আমি শূদ্রের কাজ করব, তাহলে শিক্ষার মেরুদণ্ড কোথায় থাকবে? সেই জন্য ভগবান 4টে স্তরকে ভাগ করে দিয়ে গেছে সমাজকে পরিচালনা করার জন্য। কিন্তু বর্তমান যুগে এবং বর্তমান সময়ে আমরা সেগুলো পালন করছি না। কারণ আমরা অনেকে জানি না আমাদের বর্ণ কি। সে আগে জানতে হবে বর্ণ কি, তারপরে আমার কর্ম করতে হবে। তো এখানে এই কথাটা বলার অর্থ হচ্ছে যে আমাদের এই যে ভগবান বলছে কর্মসন্ন্যাস যুগ, কর্মসন্ন্যাস যুগে ভগবান কর্মের কথা বলেছে, কিন্তু মানুষ কর্মটাকেও বলে, এই যে ভগবান কর্ম কথা বলেছে, কর্মটা কি ধরনের কর্ম ভগবান তাও বলেছে। কর্মটা 3 ধরনের কর্ম আছে, একটা হচ্ছে অকর্ম, একটা বিকর্ম আর একটা নৈষ্কর্ম। অকর্ম কাকে বলে বুঝতে হবে, সকর্ম কাকে বলে, অকর্ম কাকে বলে বলতে বুঝতে হবে, এবং নিষ্কাম কর্ম কাকে বলে। বলছে কর্মটা আমাকে নিয়ে করো কেন্দ্র করে, তাহলে এটা ভগবত কর্ম, সেটা হচ্ছে নিষ্কাম বা নৈকর্ম, অকর্ম। তাহলে ভগবত ভক্তরা যেমন প্রভু সকালবেলা ভগবানকে কেন্দ্র করে, যদি বাজারও গেছে এটা ভগবানকে কেন্দ্র করে করেছে। সাধারণ লোকেরা বাজার করছে, প্রভুও বাজার করছে।
এটার মধ্যে পার্থক্য কি? জড়জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মনে হবে এক, কিন্তু ভগবানের ন্যায় অনুসারে শাস্ত্রের বিচারে এটা আলাদা। যেমন আমি খুব ভালো স্কুল খুলে দিলাম, দাতব্য প্রতিষ্ঠান খুলে দিলাম, সমাজে বিভিন্ন সোসাইটি করে দিলাম, সেটাও ভালো কর্ম। বা কাউকে অনেকজনকে খাওয়ালাম বিনামূল্যে, করে না সমাজে, এগুলোও কর্ম। এটাকে বলে সকর্ম, এটার জন্য পুণ্যলোক প্রাপ্ত হচ্ছে। কিন্তু শাস্ত্র বলছে ক্ষীণে পুণ্যে মর্তলোকে বিশান্তি। পুণ্য হয়ে যাবে তখন স্বর্গলোক প্রাপ্ত হবে, স্বর্গলোক শেষ হয়ে যাওয়ার পর তারপর 10,000 বছর থাকবে, তারপর আবার ক্ষীণে পুণ্যে মর্তলোকে বিশান্তি, আবার এই পৃথিবীলোকে আসতে হবে। এটা হচ্ছে সকর্ম গেল, মানে কর্ম। তারপর অকর্ম কি? শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম, মানে যেটা হচ্ছে উনি শাস্ত্র মেনে চলছে, বৈষ্ণব পূজন করাচ্ছে, এই করাচ্ছে, এগুলো হবে। তার মধ্যে যে কর্ম গেল বিকর্ম, কি? শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম। এটার জন্য কি নরক লোক পাবে। এবং এরপরে আছে ভগবত কর্ম বা অকর্ম বা নিষ্কর্ম, যেটা বলে সেটাতে ভগবানকে কেন্দ্র করে যে কর্ম করা হবে সেটা হচ্ছে অক্ষয় হয়ে যাবে, সেটার কোনো ক্ষয় নেই। যেমন প্রভু আজ বললাম ভগবানকে ঘুম থেকে উঠেছে, প্রভু ঘুমিয়েছে ভগবানের জন্য, কারণ আমি আমার শরীরটা ভগবান দিয়েছে এই দেহ রূপ যন্ত্রকে চালনা করার জন্য। যন্ত্রীকে, ভগবান হচ্ছে যন্ত্রী, আমরা হচ্ছে যন্ত্র। ভগবান যেভাবে চালাবে আমরা সেভাবে চলবো। আমরা একটু বিশ্রাম করব, এরপরে আবার ভগবত কর্ম পরিচালনা করব। এই বহুনাং জন্ম, শাস্ত্র বলছে বহুনাং জন্ম নামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে বাসুদেব সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভ। তার অর্থ আমরা বহুনাং জন্ম নামন্তে, আমরা 84 লক্ষ যোনি পেরিয়ে আমরা মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হয়েছি। 84 লক্ষ যোনি খুব কম কথা নয়, মানে একটা জনি বের করাই অনেক মুশকিল। আমাদের সামনে দেখি একটা কুকুর কত বছর বাঁচে, কত কষ্ট পায়, ইভেন আমরাও দেখছি না। তাহলে এইভাবে যদি 84 লক্ষ জনি, আমরা আপনি সবাই এখানে যারা বসে আছি সবাই এই ক্রস হয়ে এসেছি, তাহলে ভাবেন আমরা যদি এই মনুষ্য জন্ম পেয়ে হরিভজন না করি তাহলে আমাদের মনুষ্য জীবনটা কি বৃথা হয়ে যাবে। আবার 84 লক্ষ জনিতে ভগবান পাঠিয়ে দেবে। 84 লক্ষ যখন জনি ক্রস হয়ে যায়, সাইকেল যখন চলতে থাকে একটার পর একটা, স্থাবর বলেন, জঙ্গম বলেন, জলচর প্রাণী বলেন, কৃমি বলেন, কীট পতঙ্গ বলেন, পশু পাখি বলেন, তারপরে মানুষ, এরপরে ভগবানের খুব দয়া, মানুষের মধ্যে 4 লাখ প্রজাতির মানুষ, একটা দুটো না, সবাই কি ভক্ত হয়? ওই যে বললাম ক্ষীণে পুণ্যে মর্তলোকে বিশান্তি, যখন পুণ্য ক্ষীণ হয়ে যায় তখন আবার লাথি দিয়ে স্বর্গ থেকে ফেলে দেবে। এইবার বৃষ্টি রূপে আসবে ওই জীবকণা, জীবাত্মা এসে যদি কুমিরের পেটে যায় তাহলে কুমিরের বাচ্চা, ছাগলের পেটে যায় ছাগলের বাচ্চা, গোবরের পোকাতে যায় তাহলে গোবরের পোকা, আর মানুষের পক্ষে যদি মানুষের অন্যের মাধ্যমে যদি মানুষের কাছে আসে তাহলে আবার মানুষের বাচ্চা হবে। এবার মানুষের বাচ্চার মধ্যেও কত 4 লাখ প্রজাতির মানুষ। তাহলে আমাদের খুব ভালো করে উপলব্ধি করতে হবে যে গীতাটা সাধারণ জিনিস না। গীতাটার মধ্যে শুধু ভগবানের কথাই বলেন, ভগবান উপদেশ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে আমাদের কি করা কর্তব্য, কি করা কর্তব্য না। এখানে শুধু এটা ধর্মশাস্ত্র গ্রন্থ বললে ভুল হবে, এটার মধ্যে সমস্ত কিছু বিধিনিষেধ, কি করা উচিত, কখন ঘুম থেকে ওঠা, কখন খাওয়া, কখন শোয়া, কখন ব্যায়াম করা, সবকিছুর নির্দেশ দেওয়া আছে। এই জন্য আমাদের সবসময় আমাদেরকে গীতা স্মরণ করতে, এবং এজ এ হিন্দু, এজ এ সনাতনী হিসাবে আমাদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে গীতাকে পাঠ করা, সংগ্রহ করা, পাঠ করা। একজন অন্য ধর্মের লোক যেমন মুসলমানকে সবসময় দেখবেন কোরআন পড়বে, খ্রিস্টানকে দেখবেন বাইবেল পড়বে, যার যার ধর্ম পালন করছে, কিন্তু আমরা আমাদের এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে পড়ছি না। আমরা শিথিলতা দিয়ে, যদি আমরা শিথিলতা দিয়ে দিই পরবর্তী যে জেনারেশনটা আসবে তাহলে সেই সংস্কৃতিটা কে দিয়ে যাবে। যেমন আমরা দেখতে পাই আগে থেকে 20-25 বছর আগে বা 15 বছর আগেও আমরা দেখতাম মায়েরা গ্রামে গঞ্জে, এখনো হয়তো অনেক গ্রামে দেখা যায়, যেমন একরচরে গেছি সেখানে আছে, বৃন্দাবনে আছে এখনো, যে গোবর দিয়ে জল ছিটাতো, খুব ভোরে উঠতো, পুরুষরা ঘুম থেকে জাগার আগে সমস্ত কিছু কমপ্লিট হয়ে যেত বাড়িতে কাজ, ভগবানকে সেবা আরতি, সন্ধ্যাবেলায় দীপ দিয়ে তুলসী আরতি পরিক্রমা, এগুলো আস্তে আস্তে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে আধুনিক ছোঁয়া পাওয়ার ফলে। তাহলে আমাদের সেই পুনঃ সংস্কৃতি ফেরানোর জন্য আমাদের এই গীতা অবশ্যই পড়া উচিত। তাহলে আমরা যদি গীতাকে প্রত্যেক দিন আমরা অধ্যয়ন করি,
সেই এর আমার কাছে গীতা মাহাত্ম্য গ্রন্থ আছে, যে গীতা মাহাত্ম্য কি, মানে গীতা পড়লে কি বেনিফিট, এই গ্রন্থটা যদি পারেন দেখবেন এটার মধ্যে প্রচুর গীতা মাহাত্ম্যের বর্ণনা আছে, যে গীতা পড়লে কি উপকার, গীতা শ্রবণ করলে কি উপকার, সবের মধ্যে এই মাহাত্ম্য আছে। তো যাই হোক, তো ভগবান বলছে এই গীতা লাস্টে কি বলছে, পরিত্রাণায় সাধনা বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে, আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই, কেন, ধর্ম সংস্থাপনার ক্ষেত্রে। কলিযুগে ভগবান এসছে, কলিযুগেও ভগবান এসে গেছে প্রচ্ছন্ন অবতার রূপে মহাপ্রভু, কেউ জানে না, কিন্তু ভগবান নিজেকে লুকানোর চেষ্টা করেছে। ও যে আমি কি ভগবান, আবার এক সময় লীলা করেছে, এই নিত্যানন্দ আমাকে অভিষেক কর, এক সময় নৃসিংহদেবের রূপ নিয়ে নিয়েছে, সমস্ত ভক্তরা ভয় পেয়ে গেছে, সবসময় চৈতন্য চরিতামৃতে আছে বর্ণনা। তো এভাবে মহাপ্রভু আমাদেরকে দেখিয়ে গেছে যে এখন ভগবানের অবতার নেওয়ার কথা ছিল না, কিন্তু ভগবান এখন নিয়ে নিয়েছে। কলিযুগে কিন্তু ভগবান আসবে আরো 4,27,000 বছর পরে, এখন 5,175 সামথিং এরকম বছর ক্রস হয়েছে, আরো 4,27,000 বছর পরে অবতীর্ণ হবেন ভগবান। কিন্তু মহাপ্রভু কৃপা করে এখন এই যুগে আমাদেরকে ভক্তির পন্থা, ভক্তি কিভাবে, তুই তো আমার কথা শুনিসনি, আমি কৃষ্ণ রূপে কিভাবে এসেছি, আমি কিভাবে ভক্তির পন্থা বলে গেছি, এবার আমি ভক্ত রূপে অবতীর্ণ হবো, ভক্ত রূপে অবতীর্ণ হয়ে আমি দেখাবো কিভাবে ভক্তি করতে হয়। এই জন্য মহাপ্রভু ভক্ত হয়ে এসেছে আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। তাহলে ভগবান এই যে গীতার অর্থ আমাদেরকে বুঝেছেন, তাহলে আমরা যদি গীতা আমরা রোজ আমরা না পড়ি, গীতার সংস্কার আমাদের বাচ্চাদেরকে না দিই, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মটা আস্তে আস্তে এই সংস্কৃতি থেকে পিছিয়ে পড়বে। আমরা গীতা পড়তে বলি এই কারণে যাতে চরিত্র গঠন হয়, আর চরিত্র গঠন হলে অটোমেটিক এর সমস্ত কিছু চলে আসবে। কিন্তু আমরা বর্তমানে পড়াশোনার চাপে হয়তো এখন দিতে পারছি না বাচ্চাদেরকে সেইভাবে শিক্ষা। কি ব্যাপার হলো, ঘরে তো লাইট জ্বলে আছে, সে ঘরে তো লাইট জ্বলে আছে, তো এই হচ্ছে বিষয়। তো যাই হোক, ভগবানের আজকে কিছু গীতা থেকে কয়েকটা শ্লোক আমরা চেষ্টা করব পড়ার। ভগবদ গীতা যথাযথ চ্যাপ্টার নাম্বার 12 ভক্তিযোগ। श्लोक 1 अर्जुन उवाच, बोले अर्जुन उवाच অর্জুন বাচ, एवं सतत जुक्ता जे যে भक्तास्तं पर्युपासते ভক্তজন পুরুষক তাসতে जे चापक्षरमव्यक्तं মরসত্তম तेषां के योगवित्तमा। দেশতম ভক্তম। अर्जुन उवाच অর্জুন বাচ, एवं सतत जुक्ता जे এবং সর্বযুক্ত যে भक्तास्तं पर्युपासते অপসুস্থ যে ते चापक्षरमव्यक्तं এই চাবস সত্য প্রমত तेषां के योगवित्तमा। সত্যকে জগদ্দষ্ট। কয়েকটা শ্লোক আমরা পরপর পড়ছি, তারপর আমরা অনুবাদ করি। হয় বলো শ্লোক 2। শ্রী ভগবান উবাচ মজ্জাবেশ্য মনোজে অনুজে মাং নিত্য যুক্তা উপাসতে যুক্ত উপাস শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ত তমামতঃ। শ্রী ভগবান উবাচ মজ্জাবেশ্য মনোজে মাং নিত্য যুক্তা উপাসতে শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ত তমামতা। যে তক্ষরম নির্দেশ্ব মব্যক্তং পরযুপাসতে সর্বত্র কমচিন্তং চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম
সংনিয়মেন্দ্রিয় গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয় তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূত হিতে রতা ক্লেশো হদিকতরস্তেষাম পেক্তাসক্ত চেতসাম অপেক্তা হি গতির দুঃখং দেহবদ্ভির পাপ্যতে যেতু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংনশ্য মতপরা অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ ভবামি ন চিরাৎ পার্থ মজ্জাবেশিত চেতসাম। আমরা পরপর 7টা শ্লোক পড়েছি, এবার অনুবাদগুলো পড়ছি। অনুবাদ: অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন প্রথমে ভক্তিযুগে, এভাবেই নিরন্তর ভক্তিযুক্ত হয়ে যে সমস্ত ভক্তরা যথাযথভাবে তোমার আরাধনা করেন এবং যারা ইন্দ্রিয়াতীত অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনা করেন তাদের মধ্যে কারা শ্রেষ্ঠ যোগী? অর্জুনের মনে প্রশ্নের উদয় হলো, ভগবান তো অনেক কিছু বুঝিয়েছেন, এবার প্রশ্নের উদয় হলো যে ভগবান আপনি তো বলছেন যে ভক্তিযুক্ত হয়ে যে সমস্ত ভক্তরা তোমার আপনার আরাধনা করেন এবং ইন্দ্রিয়তে অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাহলে আমরা ব্রহ্মের উপাসনা করি সেটা বলে কি বলে নির্বিশেষ উপাসনা। আর হচ্ছে আমরা ভক্তরা যারা ভগবানকে উপাসনা করি হচ্ছে ভক্তিযোগী সবিশেষবাদী, আমরা হচ্ছে নির্বিশেষবাদী না, আমরা সবিশেষবাদী, মানে ভগবানকে আমরা স্বীকার করি সশরীর রূপে, নিজের শরীর রূপে। আমাদের যেরকম দেহ আছে ভগবানের আকৃতি অনুসারে আমাদের দেহটা পরিচালিত হয়, সে হচ্ছে সবিশেষবাদী। এবার অর্জুনের প্রশ্ন, তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কারা? দুজনেই ভক্ত। তখন ভগবান বললেন, যারা তাদের মনকে আমার সবিশেষ রূপে নিবিষ্ট করেন, যে আমাকে সবিশেষ রূপে, যেটা সবিশেষ রূপে উপাসনা করেন, নির্দিষ্ট করেন এবং অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা সহকারে নিরন্তর আমার উপাসনা করেন, আমার মতে তারাই শ্রেষ্ঠ, সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। ভগবান সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছে যে আমার মতে, ভগবানের মতে, আমার মতে তারাই শ্রেষ্ঠ, সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। তাহলে ভগবানের অর্জুনের প্রথম প্রশ্নের উত্তর উনি দিয়ে দিয়েছেন সেকেন্ড শ্লোকে। তারপর আবার ভগবান বলছেন, যারা সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত করে, আমাদের যে ইন্দ্রিয় আছে হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, এই যে পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র সমস্ত দিয়ে আমরা যদি ভগবানের সেবা করি, সমস্ত ইন্দ্রিয় যদি আমাদের ভগবানের সেবায় লাগায়, তাহলে আমরা ভগবানের কে প্রসন্ন করতে পারবো। কারণ ভগবান হচ্ছেন ঋষিকেশ। ঋষিকেশ মানে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর যাকে বলে, তিনি হচ্ছে ঋষিকেশ। ভগবানের একটা নাম হচ্ছে ঋষিকেশ। ঋষিকেশ কথার অর্থ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিপতি। তাহলে আমাদের ইন্দ্রিয় কি? হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, সমস্ত কিছু আমাদের ইন্দ্রিয়। এই প্রত্যেকটা অঙ্গ নববিধা ভক্তির মধ্যে, প্রত্যেকটা অঙ্গে নববিধা ভক্তির কথা বলেছে। শ্রবণে পরীক্ষিত মহারাজ, কীর্তনে সুখদেব গোস্বামী, তারপর পাদ সেবনে লক্ষ্মী দেবী, স্মরণে প্রহ্লাদ মহারাজ, অর্চনে পৃথু মহারাজ, বন্দনে অক্রুর। ঠিক আছে, এক একজন ভক্ত এক একটা জায়গায় সিদ্ধি লাভ করেছেন। এইভাবে দাস্যে হনুমান, সখ্যে অর্জুন, সখা বন্ধু, আর সর্বশেষ আত্মনিবেদনে কে? বলি মহারাজ। ঠিক আছে, তো এইভাবে আমরা যদি নববিধ ভক্তি পালন করি এবং নববিধ ভক্তির মাধ্যমে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়কে ভগবানের সেবায় লাগাতে পারবো। যেমন প্রভুরা আপনারা সবাই ভগবানের সেবায় লাগাচ্ছেন, এই যে ইন্দ্রিয় দিয়ে, কান দিয়ে ভগবানের কথা শুনছেন, হাত দিয়ে কীর্তন করছেন, মন্দির মার্জন করছেন, পা দিয়ে ভগবানের জন্য বাজারে রান্নার জন্য উপকূল সামগ্রী গ্রহণ করছেন, তীর্থ যাচ্ছেন, সেগুলো ভক্তদের এমনিতেই ইন্দ্রিয় সেবা, ইন্দ্রিয় দিয়ে ভগবানের সেবা হয়ে যাচ্ছে। চক্ষু দিয়ে ভগবানকে দর্শন করছেন, আর কি, এবং প্রণামের মাধ্যমে আত্মনিবেদন হয়ে যাচ্ছে, তাই না? তো এভাবে ভগবানের যদি আমরা নিরন্তর সেবা করতে থাকি, এর জন্য বলছে অনুবাদে, যারা সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত করে, ইন্দ্রিয়কে কন্ট্রোল করে, সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন হয়ে এবং সর্বভূতের কল্যাণে রত হয়ে আমার অক্ষর অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্বত্র অচিন্ত,
কূটস্থ অচল ধ্রুব ও নির্বিশেষ স্বরূপকে উপাসনা করেন তারা অবশেষে আমাকেই প্রাপ্ত হন। লাস্টে গিয়ে নদীর জলধারা কেমন গিয়ে সবগুলো সমুদ্রে কানেক্ট হয়, ঠিক তেমনি লাস্টে গিয়ে ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। তারপর বলছে যাদের মন ভগবানের অব্যক্ত নির্বিশেষের রূপের প্রতি আসক্ত তাদের ক্লেশ অধিকতর। যেমন আমরা আগে বলেছি, যেমন একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি যে নির্বিশেষ রূপটা কি, উদাহরণ দিলে মানুষ বুঝে যায়। নির্বিশেষ রূপটা হচ্ছে যেমন একটা ট্রেন গাড়ি আসছে রাতের বেলা, রেল লাইনে চলছে, এই রেল লাইনে চলতে গিয়ে আলোটা জ্বলছে, যে আলোর জন্য লাইট আছে চলছে ট্রেনের মধ্যে। ভাবুন এই লাইটটা দেখে, যে লাইটের মধ্যে থেকে যে আলোটা নিঃসৃত হচ্ছে, দূর থেকে যে যাত্রীরা ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছে ওই লাইটটা দেখে ভাবছে ওইটাই ভগবান লাইটটা। বা উদাহরণ আরেকটা হয় সূর্য, সূর্যের আলোকটাকে, সূর্যের যে আলো দিয়ে সূর্যকে আমরা দেখতে পারি, ওই আলোকটাকে বলছে ভগবান আলোটা। অথচ আলোটা কি? ভগবানের দেহের জ্যোতির প্রভাব। তাহলে দেহের জ্যোতিটা কি ভগবান? দেহের জ্যোতিটা ভগবান না। এটা ভগবান বোঝাচ্ছে অর্জুনকে সেইভাবে ভেঙে ভেঙে উদাহরণের মাধ্যমে, যে এই জ্যোতিটা আমি না, কিন্তু ওই নির্বিশেষবাদীরা ওইটাকেই মানে ভগবান শূন্য, ভগবান নেই, ভগবানের আকার নাই, ভগবান নিরাকার। ভগবান কি নিরাকার হতে পারে? যে সমস্ত আকারের প্রধান কারণ, শাস্ত্রে বলছে ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অনাদিরাদির গোবিন্দ সর্ব কারণ কারণম, সমস্ত কারণের পরম কারণ হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাহলে যে বলছে যে আমি সমস্ত কারণের পরম কারণ, তাহলে সে আবার নিরাকার কি করে হতে পারে? এবং আরো বলছে ঈশ্বর একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য, যারে জয়ছে না চাই সে তৈছে করে নিত্য। হ্যাঁ, তাহলে এই সিদ্ধান্ত থেকে আমরা বুঝতে পারি যে ভগবান শাস্ত্র কথা মানে ভগবান থেকে অভিন্ন। ভগবানের আইনই শাস্ত্র, ভগবানের বাক্যই শাস্ত্র। তাহলে শাস্ত্রে বলে দিয়েছে, তার মানে আমার যথাযথভাবে শাস্ত্রের কথা শুনতে হবে। এবং সাধু গুরু বৈষ্ণব এবং সদ্গুরুর মুখনিসৃত বাণী যেগুলো আমরা পাবো, সেগুলো শাস্ত্রের সাথে যদি মিলে যায় তবে আমরা এটা গ্রহণ করব। সাধু শাস্ত্র বাক্য বলে না তিনের ঐক্য, মানে যদি তিনটে আমরা গ্রহণ করে ফেলি, তিনটে যদি এক হয় তাহলে বুঝতে পারি সঠিক পন্থা। যদি, কারণ সাধুরা শাস্ত্রের কথা বলবে, আর শাস্ত্র যেটা বলা আছে সেটাই সাধুরা রিপিট করবে। আমরা কি নতুন কথা কিছু বলছি? কিছু বলছি না। আমরা শুধু গরু পরম্পরার ধারায় আমরা যে জ্ঞানটা আমরা পেয়েছি সেটা ভগবান এখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে, ভক্তরা এটা ব্যাখ্যা করেছেন, সেটাই আমরা শুধু পরে পরে আমরা বোঝার চেষ্টা করছি। আমরা নতুন করে কিছু বলছি? কিছুই বলছি না, সব ভগবান বলে গেছে 5000 বছর আগে। আর ভগবান অর্জুন ভগবানকে বলছে তোমার জন্ম হয়েছে আমার কিছুদিন আগে, তোমার সাথে আমি বিছানায় খেলেছি, তুমি বলছো 10,000 কোটি বছর আগে সূর্যকে জ্ঞান দিয়েছ, আমার বুঝতে পারছি না আমি, এটা কি করে হতে পারে? বলছে তোমার আর আমার জন্ম অনেক হয়ে গেছে, তুমি সব ভুলে গেছো, আমার সব মনে আছে। তো এইভাবে ভগবান অর্জুনকে বুঝাচ্ছে। তখন বলছে ঠিক আছে, অর্জুন বলছে যে আমার এই যে আমি যেন, অর্জুন তো সবই জানতো ভগবানকে, কিন্তু আমাদের হয়ে অর্জুনকে প্রশ্ন করেছে ঠিক আছে তাহলে আমার তো বিশ্বাস হতে হবে, তাহলে তুমি আমাকে দেখাও তুমি যে ভগবান। এটা কি? এটাকে অর্জুনের জন্য বলেছে না, অর্জুন তো জানতোই ভগবান যে উনি, কিন্তু আমরা যদি ভগবানকে কোনোদিন প্রশ্ন করি, ভগবান তো মুখে বলে গেছে দেখি এটা কি, এই জন্য বলছে ঠিক আছে তোমার এই চোখকে তুমি দেখতে পারবে না, আমি তোমাকে দিব্য জ্ঞান দিচ্ছি, দিব্য চক্ষু দিচ্ছি, নাও এই চক্ষুর দ্বারা তুমি আমাকে দেখো। তাহলে আমরা অনেকে প্রশ্ন করি তুই কি ভগবানকে দেখছস, তুই কি ভগবানকে দেখেছিস? আরে ভগবানকে দেখতে গেলে তো অর্জুনের মতো চক্ষু যায়, পরীক্ষিতের মতো চক্ষু যায়। অর্জুন ঘাটে বসে খেলা করেছে, ঘাটে বসে অর্জুন হচ্ছে সখা, অর্জুনকে ভগবান বলছে যে তুমি এই চক্ষু দিয়ে দর্শন করতে পারবে না আমাকে, আমি দিব্য দৃষ্টি দিচ্ছি। আবার ওইদিকে সঞ্জয়কে ব্যাসদেব মুনি বলছে তোমাকে আমি, প্রথমত ধৃতরাষ্ট্রকে দিতে এসেছিল, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ত ছিল, বলছে যে না উনি সঞ্জয়কে দিয়ে দিন। তাহলে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে কি কি হচ্ছিল সব সঞ্জয় দেখতে পেয়েছে ওই ঘরে বসে। তাহলে ওনাকেও দিব্য দৃষ্টি দিয়েছে, এদিকে দিব্য দৃষ্টি, তার মানে বোঝা গেছে যে দিব্য দৃষ্টি ছাড়া ভগবানকে কেউ দেখতে পারবে না।
যদিও ভগবান সবার মধ্যেই প্রকট লীলা করেছে, ভগবানকে কেউ দেখেছে এবং বুঝতে পারেনি ভগবান। যেমন মহাপ্রভু যখন লীলা করেছে কেউ বুঝতে পারেন, সাধারণ মানুষ ভেবে দিয়েছে। এটাই ভগবান পরে অনুতাপ করেছে যে মহাপ্রভু যেমন বলছে যে আমি এরকম, আমাকে এরা অবজ্ঞা করছে, আর মহাপ্রভু কষ্ট পেয়ে বলছে আমি আসলাম ওদেরকে উদ্ধার করার জন্য, আর এরা আমাকে উপেক্ষা করছে, তাহলে এদেরকে কিভাবে আমি কল্যাণ করব, এদের কি করে মঙ্গল করব। তখন মহাপ্রভু বলছে ঠিক আছে, তাহলে আমার সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হবে। সন্ন্যাসীদেরকে এমনি সাধারণ মানুষ মানে বেশি, তাহলে আমার সন্ন্যাস নিতে হবে, আর আমি এমন ভক্ত হবো একদিন, তারপর দেখাবো। তো মহাপ্রভু বুঝিয়ে গেছে, মানে মহাপ্রভু কত কৃপালু, নিত্যানন্দ বাবুর কপাল ফাটিয়ে দিয়েছে জগায় মাথায়। মহাপ্রভু সুদর্শন চক্রকে আহ্বান করেছে, কিন্তু নিত্যানন্দ গিয়ে আটকে দিয়েছে, বলছে তোমার এই অবতার সুদর্শনকে আহ্বান করার জন্য না। কাকে কাকে মারবে তুমি? সবার মধ্যেই তো অসুর বসে আছে। তুমি হরিনামের মাধ্যমে হরে নাম হরে নাম হরে নামবকে বলম কলু নাস্তব্য 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 গতিরন্নতা। এই কলিযুগে একমাত্র হরিনাম ছাড়া কলির কলমশ যারা সরানো যাবে, এছাড়া আর কোনো গতি নাই, আর কোনো গতি নাই, আর কোনো গতি নাই। আমি একটা কথা বলছি। প্রশ্ন আপনি রাখুন, আমি অবশ্যই আপনাকে প্রশ্নগুলোর বলতে দেবো, এটা আপনি বলবেন, ঠিক আছে? তো এই হচ্ছে বিষয়, যখন আমরা ভগবানকে আমরা আরাধনা করব, তখন আমরা ভগবত তত্ত্বগুলো হৃদয়ঙ্গম করতে পারবো। আর আমরা যদি ভগবানের তত্ত্ব নতুন ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে যাই, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো না। আমরা শুধু আচার্যদের গুরু পরম্পরা দ্বারা যেগুলো গ্রন্থে পুঁথিভূত আছে, এগুলোই যদি আমরা সুন্দরভাবে পরে বোঝার চেষ্টা করি ভক্ত সঙ্গে, তবেই আমাদের মঙ্গল সাধিত হবে। এবার ভগবান বলছে, অর্জুন যখন বলল যে আমাকে বিশ্বরূপ তাহলে দর্শন করাও, তখন ভগবান যখন দিব্য দৃষ্টি দেখালো, তখন ভগবান দেখিয়ে দিয়েছে যে আমার মধ্যে দেখো গণেশ, আমার মধ্যে ওর কালী, আমার মধ্যে সমস্ত কিছু, সমস্ত দেবদেবী আমার মধ্যে। কোন দেবদেবী আজ পর্যন্ত ভগবানের মতো কেউ বিশ্বরূপ দেখিয়েছে? বা যে যে জীবনে ভক্ত থাকুক, অন্য দেবদেবীর উপাসনা করুক, কোন দেবদেবীকে আমরা উপেক্ষা করি না, ওনাদেরকে সম্মান জানাই, ওনাও বৈষ্ণবী। কিন্তু ভগবান দিয়ে গেছে যে আমার মধ্যে সব বর্তমান। কৃষ্ণ কালী হতে পারে, কিন্তু কালী কৃষ্ণ হতে পারে না। এটার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে না, ওই যে রাধারানী শ্বশুর বাড়িতে বৃন্দাবনে। তো এই হচ্ছে বিষয়। এবং ভগবানের আরো অনেক কিছু লীলা আছে, যেগুলোর মধ্যে আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বুঝতে পারি যে ভগবান সর্বেসর্বা এবং 1,00,000 ঈশ্বর কৃষ্ণ। এবং আরেকটা কথা আছে, এতে চাংসকলা পুংস কৃষ্ণস্থ স্বয়ং ভগবান। আরেকটা শ্লোকে বলছে এতে চাংসকলা পুংস কৃষ্ণস্থ স্বয়ং ইন্দ্রের লোকং বেকুলম মৃয়ন্তি যুগে যুগে। সমস্ত অবতার ভগবান থেকে আসছে। তো এইভাবে অর্জুনের মনে যে যে সংশয়গুলো ছিল, অর্জুন প্রশ্ন করার মাধ্যমে ভগবান একটার পর একটা উত্তর দিয়ে দিচ্ছে যে তুমি যে বলছো যে সবিশেষবাদী নির্বিশেষবাদী, আমার সবিশেষবাদী নির্বিশেষ বলতে গিয়ে অনেক কিছু বলা হয়ে গেছে, তো এটা আমাদের বোঝানোর জন্য আমরা শুধু আলোচনা করছি। তখন ভগবান বলছে যাদের মন ভগবানের অব্যক্ত নির্বিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত, তাদের ক্লেশ অধিকতর। তারা কত না কষ্ট করছে, দেখুন কিভাবে কষ্টটা করছে। শুধু লাইটের আলোটা দেখে বলছে ওরা লীন হয়ে যেতে যায়। তাহলে লীন হয়ে গেলে কি কষ্ট পাবে না? লীন হয়ে গেলে তো আমার যে প্রভুভক্তের সম্পর্কটাই শেষ হয়ে যাবে। ভগবানকে আমি প্রভু ভাবি, আর আমি ভগবানের দাস। জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। তাহলে আমাদের স্বরূপ জীব, আমরা জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। আমরা ভগবানের দাস, দাসের অনুদাস। এইভাবে যদি আমরা মেনে নিই ভগবানকে, ভগবানই তুমি পরম স্রষ্টা, তুমি পরম বিধানকর্তা, তাহলে আমাদের জীবন ধন্য। আর যদি ভাবি যে না আমরা ভগবানে লীন হয়ে যাব, তাহলে আমার সাথে যে প্রভুর যে সম্পর্কটা সেটাই তো শেষ হয়ে গেল। তাহলে আমরা কি আনন্দ পাবো? তাহলে ওই আনন্দটা হনুমানকে যখন বলেছিল ভগবান যে তুমি আমার থেকে এই জ্যোতি নিয়ে নাও, মানে এটাকে বলেন, তখন হনুমান কি বলছে যে না, আমার যদি প্রভুত্বের সম্পর্ক আপনার সাথে সেইটা জিনিসটাই শেষ হয়ে যায়, তাহলে আমি এই পর চাই না। এই হচ্ছে বিষয়। তাহলে কারণ অব্যক্তের উপাসনা হলে দেহধারী জীবের কেবল দুঃখই লাভ হয়। দেখবেন আরো অনেক আমাদের ধর্মের মধ্যে আছে, এই অনেক ধর্ম দেখবেন গায়ের মধ্যে সুচ ঢুকিয়ে ঘুরাচ্ছে, কষ্ট পাচ্ছে না? এটাও তো ধর্ম। কালীর উপাসনা করে
পাঠা বলি দিচ্ছে, এই বলি দিচ্ছে, ওই বলি দিচ্ছে, এগুলো কি ভগবান বলেছে? বরং বলেনি। যেই জননীকে আমি জিনিসটাকে কাটে দিচ্ছি, সেই জননী কি ওই ওনার ওনার তো মা, ওই জীবেরও তো মা, তাহলে ওই মা কি রক্তটা গ্রহণ করবে? সেই জিনিসটা যদি আমরা না বুঝি, আমরা যদি বেদ অধ্যয়ন বা এই যে আমরা গীতা বাণী যদি শ্রবণ না করে, বুঝতে পারবো না। সমস্ত কিছু এই তথ্য এখানে দেওয়া আছে। তারপর পরে বলছে, যারা সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করে, যেমন প্রভুর কথাটা উদাহরণ দিলাম, যে প্রভু আপনি ভগবানের সেবার জন্য কি না করছেন, সকাল থেকে উঠে দেখার পর দেখুন, আপনার ইন্দ্রিয় দিয়ে ভগবানকে সেবা করছেন, আপনার ইন্দ্রিয় দিয়ে ভগবানের জন্য রান্না করছেন, আপনার আপনার হস্ত দিয়ে ভগবানকে মন্দির মার্জনা করছেন, চোখ দিয়ে ভগবানকে দর্শন করছেন, সর্বকর্ম ভগবানকে নিবিষ্ট করে, কেন্দ্রটা হচ্ছে ভগবান। ভগবান বলছে বলছে না যে আমাদের কর্ম করতে বলছে, কিন্তু আমাকে কেন্দ্র করে করো, তাহলে তোমার কর্ম সাকসেস। তোমার কর্ম সেটা ভক্তি যুগে পর্যবেসিত হয়, তোমার কর্ম সেটা আর কর্ম রইল না, সেটা তোমার ভগবত কর্ম হয়ে গেল। মানে ভগবানকে কেন্দ্র আমরা যাই করি, সেটা ভগবত কর্ম হয়ে গেল। এই যে আমরা এই আজকের দিন আলোচনা করছি, এটা আমাদের, আমরা কিছু করি আর না করি, সেটা আমাদের জানা হোক অজান্তে হোক, আমাদের একটা ভগবত কর্ম পর্যবেসিত হচ্ছে। কেউ জানুক না জানুক, পরম সাক্ষী ভগবান এখানে আছে। আমাদের চক্ষু দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি না দেবতাদেরকে, এখানেও দেবতারা আছে, তাই না? সেই হচ্ছে বিষয়। তাহলে যারা সমস্ত কর্ম আমাদের সমর্পণ করে মত পরায়ণ হয়ে, মানে একটাই বাক্য হয়ে অনন্য ভক্তি যোগের দ্বারা, এখানে অনন্য কথাটা ইম্পর্টেন্ট, অনন্য ভক্তি, অনন্য কথা বলছে, অনন্য ভক্তি যোগের দ্বারা আমার ধ্যান করে উপাসনা করে, হে পার্থ, হে পিতাপুত্র, মানে প্রাপ্ত অর্জুনকে বলছে, আমাতে আবিষ্ট চিত্ত সেই সমস্ত ভক্তদের আমি মৃত্যুময় সংসার থেকে অচিরেই উদ্ধার করি। আমরা এই মৃত্যুময় সংসারে পড়ে আছি, জড় জগতে অন্ধকূপে হাবুডুবু খাচ্ছি, বুঝতে পারছি না মায়ার অধীনে পরিচালিত হচ্ছে কিনা হচ্ছে না। কিন্তু যদি আমরা এইভাবে ভগবানের সেবাতে নিরন্তর যুক্ত হয়ে থাকি, তাহলে আমাদের উদ্ধার নিশ্চিত। তাই লাস্ট যে শ্লোকটা, সেটার তাৎপর্য যারা পড়ছি, এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে ভগবত ভক্তরা অত্যন্ত ভাগ্যবান, কেননা ভগবানের কৃপায় তারা অনায়াসে জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেন। ভগবত ভক্তের কাছে মুক্তিটা তুচ্ছ, মুক্তিকেও ভগবানের ভক্ত গ্রাহ্য করে না। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর উদাহরণ দিয়েছে মুক্তি সম্পর্কে, বলছে ভগবান তোমাকে যখন আমি আরাধনা করি, তোমাকে যখন আমি ভালোবেসে, তোমাকে যখন প্রেম সহকারে তোমাকে যখন সেবা করি, তখন মুক্তি কর জুড়ে আমার সামনে প্রতীক্ষা করে যে আপনার কি করে সেবা করতে পারি। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বলছে, তাহলে মুক্তিকে গ্রাহ্য করেছে না। আমাদের ভক্তরা কি মুক্তি বলে? মুক্তি পাঁচ প্রকার, কি? সাহায্য মুক্তি, শালক্য মুক্তি, সারূপ্য মুক্তি, সামীপ্য আর শাস্ত্রী। শালক্য মুক্তি মানে ভগবানের লোক প্রাপ্ত হওয়া, সারূপ্য মুক্তি মানে ভগবানের মতো রূপ প্রাপ্ত হওয়া, সারূপ্য মুক্তি। সামীপ্য মুক্তি মানে ভগবানের সঙ্গে বসবাস, সমান, সামীপ্য সমান সমান চলবে একসাথে, পার্শ্বদ। আর কি? শালুক্য, সারূপ্য, সামীপ্য, শাস্ত্রী। শাস্ত্রী মানে ওই যে চেতনাটা ভগবানের কে পেয়ে একসাথে থাকা। এরকম ভাবে পাঁচটা মুক্তি আছে। এই পাঁচটার মুক্তির মধ্যে ভক্তরা কোনোটাই কামনা করে না। ভক্তরা শুধু চাই যে ভগবান শুধু তুমি আমার, আমি যেন তোমার ভক্তের সেবা করতে যেতে পারি। প্রহ্লাদ মহারাজ বলছে ভগবানকে, লাস্টে প্রহ্লাদ মহারাজ বলছে তুমি কি চাও আমাকে বল, বলো। বলছে আমি কিছু চাই না, আমি তোমার ভক্তের জন্য সেবা করে যেতে পারি, এটাই তো বলছে প্রহ্লাদ মহারাজ। ধ্রুব মহারাজকে বলছে, ধ্রুব তুমি কি চাও? ধ্রুব মহারাজ তো গেছে এই সিংহাসনের জন্য, পিতার কুল থেকে নেমে বলছে যে মাতা বলে যে তুমি বনে গিয়ে তপস্যা করো। তখন ধ্রুব মহারাজ যখন ভগবানকে পেয়ে গেল, 6 বছর 5 বছরের বালক, তখন নারদ মুনি এসেছে যে তুমি এখন কি খেলার বয়স, তুমি এখন ঘরে যাও, খেলো গিয়ে, কি তপস্যা করতে এসছো? তখন ধ্রুব মহারাজের অটল শ্রদ্ধা দেখে বলছে যে আপনি আমাকে হেল্প করতে পারলে করুন, সাহায্য করতে পারলে করুন, ভগবত মহারাজ, না হলে আপনি চলুন, আমি চলছি এক জায়গায়। তখন ধ্রুব মহারাজের যে দৃঢ়তা নিষ্ঠা দেখে, তখন গুরুদেব তো পাঠিয়েছে ভগবানই না, নারদ মুনিকে পাঠিয়েছে। এই ভাগবত আমরা পড়ছি নারদ মুনির কৃপাতে। তখন ধ্রুব মহারাজ
ভগবানকে প্রশ্ন করে দিল। ভাগবতে বর্ণনা আছে ধ্রুব মহারাজ কিভাবে তপস্যা করেছে। লাস্টে তো ধ্রুব মহারাজ শ্বাস নিয়ে বন্ধ করে যে সমস্ত পৃথিবী কাঁপছে, ইন্দ্রের ইন্দ্রের সিংহাসন হিলছে, কি তপস্যা। তখন ভগবান এসে গেছে বাধ্য হয়ে, তখন বলেছে নারদমুনি বলে যে ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় বলে জপ করো, তাহলে তুমি ভগবানকে পেয়ে যাবে। তা ধ্রুব মহারাজ যখন ভগবানকে দেখে নিয়েছে, তখন ধ্রুব মহারাজ অনেক কিছু বলার চেষ্টা করছে কিন্তু বলতে পারছে না। কিন্তু ভগবান লাস্টে কৃপা করে শঙ্খটা ধ্রুব মহারাজের মাথায় লাগিয়ে দিয়েছে। যেই শঙ্খ দিয়েছে, এবার বেদের সমস্ত বাণী নিরন্তর ভাবে ধ্রুব মহারাজের মুখ নিঃসৃত থেকে বেরিয়েছে। এভাবে আমরা বুঝতে পারি যে ভগবান ভক্তকে কিভাবে উপকার করে, কিভাবে আমাদেরকে সবসময় নিরন্তর সাহায্য করেছে। আমরা যতটা না ভগবত ধামে যেতে আগ্রহী, ভগবান তার থেকে অধিক আগ্রহী আমাদেরকে নিয়ে যেতে। আমরা এটা বুঝতেই পারি না মায়াতে। যেমন এর আরো উদাহরণ আছে, ভাগবত পড়লে বোঝা যায় যে বৃহস্পতির অভিশাপে ইন্দ্র শুকরজনী প্রাপ্ত হয়েছে। ভাগবতে আছে এই শুকরজনী প্রাপ্ত হয়ে ইন্দ্র খুব আচ্ছা একদম শুকরের বাচ্চাটা চালিয়ে খুব পিষ্টা খাইতেছে, খুব আনন্দে। কিন্তু কষ্ট হয়েছে গুরুদেবের, আরে আমার অভিশাপিত কষ্ট হইতেছে, ঠিক আছে তারা গিয়ে বুঝাই। তখন ইন্দ্র আর বুঝে না, না আমার এটাই সুখ, আমি কি। তখন বোঝানোর চেষ্টা করছে যে তুমি তো স্বর্গের রাজা, তুমি এখানে আছো। বলছে না, আমি এটাই আনন্দ, আমার এতেই, আমি স্বর্গের রাজা কোথায়, আমি আমার স্ত্রী পুত্র নিয়ে খুব আনন্দে আছি। কিন্তু লাস্টে তখন ওইটাকে পরিচালনা করার জন্য বৃহস্পতি কি করছে, একটা একটা করে বাচ্চা, তারপর লাস্টে স্ত্রী মেরে দিল, তারপর চেতনা হলো যে না, তারপর আবার সাপ মুক্ত করে ও আগের জায়গায় ফিরে গেল। এটা ভাগবতে সমস্ত কিছু বর্ণনা আছে। তাহলে এইভাবে এইটার অর্থগুলো হচ্ছে, আমি বুঝাচ্ছি কেন সেটা ভগবান বুঝাচ্ছে যে এইভাবে যদি তুমি না করো তাহলে কষ্ট হবে, ক্লেশ অধিকতর। কষ্ট পাচ্ছে না, আমরা কষ্ট পাচ্ছি, আমাদের কষ্টটা আমরা বুঝতে পারি না। আমরা যে শাস্ত্রে বলছে এই জগৎটা হচ্ছে দুঃখালয়ম অশাশ্বতম। আমরা বাসনালয়ে যেমন বাসনপত্র পাই, ফুলের দোকানে ফুল পাই, বস্ত্রালয়ে বস্ত্র পাই, দুঃখালয়ে কি পাবো, দুঃখই পাবো। এই জন্য ভগবান বলেছে দুঃখালয়ম অশাশ্বতম, শাশ্বত না, এটা চিরন্তন সত্য না। আমার ধাম স্বধাম চলো, স্বধাম মানে নিজের ধাম। আমাদের ধাম হচ্ছে বৃন্দাবন, গোলক। আমরা কোনো না কোনো কারণে বিচ্ছিন্ন এখানে পরিচিত আছি এই জড় জগতের কষ্টের পর্যন্ত। আর আমরা যেটা সুখ বলছি এখানে, সেটা হচ্ছে আমাদের ক্লেশটা একটু ক্ষণিকের জন্য কমে গেছে, সেটাকে আমরা সুখ বলছি, আসলে সুখ না। আমাদের কষ্টটা একটু যদি কমে যায়, আমরা সেটাকেই সুখ বলছি। আসলে এই সুখ, শান্তি, আনন্দ টোটালি আলাদা। মানে অনেকে ভাববে সুখ, শান্তি, আনন্দ আলাদা, ভাববে না, ভাববে একই, না, এক না। যদি আমাদের এই দেহের সাথে কোনো জড় বস্তুর সান্নিধ্য হয়, তাহলে সেটাকে বলে সুখ। যেমন আমি একটা বাড়ি পেলাম, গাড়ি পেলাম, মোবাইল পেলাম, মাইক পেলাম, এটাকে বলে সুখ। এটা ভক্তি বিষয় ভাগবত সাহেব মহারাজ আমাকে মানে পাঠে বুঝিয়েছে, এটা আমি রিপিট করছি। তো এই যে ব্যাপারটা কি, সুখটা কি, যদি আমাদের শরীরের সাথে জড় বস্তুর অ্যাটাচমেন্ট হয়, যে আমার মোবাইলটা ভেঙে গেল, কষ্ট পেলাম, প্রাপ্তি হলো, সুখ হলো, টিভি পেলাম, কিনে গেলাম, এটা হচ্ছে সুখ। তারপর সুখ, শান্তি, মনের মধ্যে আনন্দটা, মনের যে ভাবটা, যেটা যদি নিরন্তর অব্যাহত হয়, সেটা কানেক্টেড হয় আনন্দের সাথে, সেটাকে সামান্য, এটাকে বলা হয় শান্তি, এটা বলে মনের শান্তি। আর আনন্দটা হচ্ছে চিন্ময়, ভগবানকে উপলব্ধ করে। আমি চোখ দিয়ে ভগবানকে দর্শন করার মাধ্যমে যেই যে আমার তৃপ্তিটা হচ্ছে, সেটা সুখ আর শান্তি না, এটা টোটালি ভিন্ন, সম্পূর্ণ আলাদা। তুলসী মহারাজকে দর্শন করে যেই যেটা আমরা ভেতর থেকে অনুপ্রাণিত হচ্ছে ভক্তির, সেই জিনিসটাকে বলে আনন্দ। যখন আপনি প্রভু যখন মঙ্গল আরতি করে, তখন প্রভু মঙ্গল আরতি করে ভগবানকে চরণে 4 বার, নাভিতে 2 বার, মুখমণ্ডল 3 বার, সর্বাঙ্গে 7 বার যখন প্রদীপটা ঘুরায়, আর ভগবানকে ভাবছে না আরতি করছি, তখন যে বিষয়টা আসছে, যে মনের ভাবটা আসছে, ভগবানের সাথে ভক্তির যে ভাবটা আসছে, সেইটাকে বলে আনন্দ। বুঝতে পেরেছি তো? 3 জিনিস।
তো এবার আমরা কোনটার জন্য ধরাবো? আনন্দের জন্য। আমরা যদি আনন্দ হয়ে যায়, যেমন 2000 টাকা নোটের মধ্যে 50 টাকা, 1000 টাকা, 500 টাকা সব আছে, ক্ষীরটোর মধ্যে চিনি মিষ্টি সব আছে, তাহলে আর চিনি খেয়ে আলগা লাভ কি? 2000 টাকার মধ্যে সব আছে। ওই জন্য আনন্দটা বলে সুখ আর শান্তি অটোমেটিক ওটার ভিতরে আছে। তো এই হচ্ছে বিষয়। তো ভগবান এখানে বলছে যে ভগবান হচ্ছেন মহান এবং প্রতিটি স্বতন্ত্র জীবাত্মাই হচ্ছে তার অধীন। প্রতিটি জীবের কর্তব্য ভগবানের সেবা করা, কিন্তু সে যদি তা না করে তাহলে তাকে মায়ার দাসত্ব করতে হয়। আমরা যদি ভগবানের সেবা আমরা দুই ধরনের সেবা করতে পারি, হলে ভগবানের সেবা করব, না হলে ভগবানের সেবা না করলে অটোমেটিক মায়ের সেবা হয়ে যাবে। ভগবানের সেবা যদি আমরা করি আমরা বেঁচে যাব, না হলে অটোমেটিক মায়ের সেবা করে যাব। মায়ার সেবা বিভিন্ন রকম। পূর্বে বলা হয়েছে কেবলমাত্র ভক্তিযুক্ত সেবার মাধ্যমেই পরমেশ্বর ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যেমন মায়ের সেবাটা কি? অবশ্যই মানুষ বলে GOD মানে গড, গড মানে ভগবান। আর গডটাকে উল্টে দিলেন GOD, এবার এটাকে উল্টে কি হবে? DOG। কি হয়েছে? ডগ। ডগ মানে কি? কুকুর। তাহলে দেখুন সকালবেলা এই টয়লেট করাতে রাস্তাতে শিকল দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, ও তো ভগবানের সেবা করে না, তো ও কুত্তের সেবা করছে, তাহলে মায়ের সেবা করছে। এভাবে ভক্তি বিজয় বাগেশ মহারাজ খুব সুন্দর করে উদাহরণ দিয়ে বোঝায়, অনেক কিছু শিকার আছে ওনার থেকে। তো এই হচ্ছে বোঝা মায়ের সেবা। যে বললো ভগবান বলছে না যে কিন্তু সে যদি তা না করে তাহলে তার মায়ের দাসত্ব করতে হয়। তো ভগবানের সেবা করবি না, অন্য সেবা কর। এক জায়গায় প্রভুপাদ বলছে আজকাল সুইমিং পুলে ঝাঁপ দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটার চেষ্টা আছে। যদি তোমার ওইটার মধ্যে মৃত্যুর সময় যদি ওই চিন্তা থাকে আমি সুইমিং পুলে গিয়ে সাঁতার কাটবো, তাহলে পরবর্তী জীবনে তুমি মাছ হয়ে জন্মাবে। কারণ মাছ তো সাঁতার কাটতে জানে, লাভ দেয়, তিমি, ডলফিন। তাহলে এটাই হচ্ছে প্রকৃতির উপহার। তোমাকে প্রকৃতি যেভাবে চাইছে তুমি এইভাবে দেবে। বক ও মাছ খেতে ভালোবাসে, যে এই জীবনে মাছ খেতে ভালোবাসছে তাকে বড় জীবনে প্রকৃতি ওকে অটোমেটিক, তুই কেন বাজারে যাইবি, কাটবি, খেরানবি, তুই ডাইরেক্ট মাছ হয়ে জন্ম থেকে ধরবি আর খাইবি। এরকম মানে আমাদেরকে ভগবান এটা কিবা করে দিচ্ছে যে তুই কেন কষ্ট করবি, আমি দিয়ে দিচ্ছি তোকে এই দেহ। এই হচ্ছে বিষয়। তাহলে কেবলমাত্র ভক্তিযুক্ত সেবার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, আর কোনো উপায় নেই। যেমন আমরা প্রথমেই বলেছি যে ভক্তিযোগ করলে সমস্ত যোগ হয়ে যায়, এটাই মুখ্য। এই কথাটার মধ্যে সবকিছু আছে লুকিয়ে। কি বলছে? পূর্বে বলা হয়েছে কেবলমাত্র ভক্তিযুক্ত সেবার মাধ্যমেই পরমেশ্বর ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তার মানে কি? কেবলমাত্র ভক্তিযুক্ত সেবার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়, মানে আর কোনোভাবে ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করা যাবে না। এটার আক্ষরিক অর্থ তো এইভাবেই হয় যে এখানে পুরো বলা হয়েছে কেবলমাত্র ভক্তিযুক্ত সেবার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তার মানে ভক্তিযুক্ত সেবা ছাড়া আর যা কিছু হোক আমি পরমেশ্বর ভগবানকে আর সেইভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবো না। তাই আমাদের পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করতে হলে আমাদের মনকে সর্বতভাবে শ্রীকৃষ্ণে নিবদ্ধ করতে হবে। কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্য আমাদের সমস্ত কর্ম করতে হবে। যে কাজ কর্মই আমরা করি না কেন তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু সেই কাজ কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্যই করা উচিত। সেটি হচ্ছে ভক্তি যুগের মানদণ্ড। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ বিধান করা ছাড়া ভক্ত আর কোনো কিছুই কামনা করেন না। তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ দান করা, এবং সেই জন্য তিনি সব কিছু ত্যাগ করতে পারেন। এই যে আজকে প্রভু সবকিছু ত্যাগ করে, আপনারা সবকিছু ত্যাগ করে মন্দিরে আছেন কেন? ভগবানকে প্রাপ্তির জন্য, ভগবানের আনন্দ করার জন্য। এবং বিভিন্ন ব্রহ্মচারীরা মন্দিরে চলে যায় সমস্ত মা বাবাকে ত্যাগ করে কেন? ওদের জীবনটা উৎসর্গ করে দিয়েছে। যেমন আমাদের যে এই যে গ্রন্থ ভাগবত প্রচার করে, ওদের আমরা কত ছোট ছোট ছেলে মেয়ে, এবার গেছিলাম মায়াপুরে, কত সুন্দর ছোট ছোট বাচ্চা সব ত্যাগ করে গিরুয়ার। অবাক হয়ে গেলাম যে এত ভক্তি এদের মধ্যে, সব কিছু ত্যাগ করে চলে এসেছে, শুধু গ্রন্থ প্রচার মানে ভগবানের বাণী প্রচার করছে। তাহলে শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ করার জন্য, এবং সেই জন্য তিনি সবকিছু ত্যাগ করতে পারেন। যেমনটি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুন করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুন করেছিল কারণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অর্জুন ভগবানের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অর্জুনের পরিস্থিতি আরো ভয়ানক ছিল। কারণ অর্জুন নিজের বাবাকে মানে
আত্মীয় স্বজনকে, নিজের জনকে, গুরুকে হত্যা করতে হয়েছিল, দাদুকে হত্যা করতে হয়েছিল। তাহলে এর থেকে কঠিন পরীক্ষা আর কি হতে হবে ভগবানের? আমাদের পরিস্থিতি অনেক ভালো, অ্যাটলিস্ট গুরুকে হত্যা করতে হতে পারে না। অর্জুনের পরিস্থিতি ভাবুন কিরকম ছিল। কারণ এটা করতে হবে, কারণ ভগবান আদেশ করে দিয়েছে। তো সেই জন্য আমাদের নিরন্তর কৃষ্ণের সেবার জন্য সবকিছু উৎসর্গ করতে হবে। এবং সেই জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে পারেন, যেমনটি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অর্জন করেছিলেন। এই পন্থাটি অত্যন্ত সরল, আমরা আমাদের বৃত্তিগত কাজকর্ম করে যেতে পারি এবং সেই সঙ্গে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, এই মহামন্ত্র কীর্তন করতে পারি। এই অপ্রাকৃত কীর্তন ভক্তকে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করে। ভগবান এখানে প্রতিজ্ঞা করছেন যে যে শুদ্ধ ভক্ত এভাবেই তার সেবায় নিযুক্ত হয়েছেন তাকে তিনি অচিরেই ভব সমুদ্র থেকে উদ্ধার করবেন। যারা যোগসিদ্ধি লাভ করেছেন তারা ইচ্ছা অনুসারে তাদের ঈপ্সিত লোকে স্থানান্তরিত করতে পারেন এবং অন্যেরা নানাভাবে এই সমস্ত পন্থার সুযোগ নিয়ে থাকেন। কিন্তু ভগবান এখানে স্পষ্টভাবে বলছেন যে তার ভক্তকে তিনি নিজেই তার কাছে নিয়ে যান, যেটা আমরা আগে আলোচনা করলাম যে আমরা ভগবানের কাছে যেতে যতটা না আগ্রহী, ভগবান আমাদেরকে নিয়ে যেতে এর থেকে বেশি আগ্রহী। শুধু আমাদের ইচ্ছা যদি রাখি, আমাদের ইচ্ছাটাকে যদি ভগবানের কাছে নিয়ে রাখি, তাহলে আমাদের ভগবত ধাম নিশ্চিত। কারণ আমাদের ইচ্ছার জন্য আমরা এখানে আসি, সূক্ষ্ম বিষয়। কারণ রামকৃষ্ণ বলে যে তোমার যদি মৃত্যুর সময় একটা সন্দেশ খাওয়ার ইচ্ছা দেয়, তাহলে আবার তোমার পুনর্জন্ম হবে। তাহলে ভাবতে পারছেন, সন্দেশ খাওয়ার ইচ্ছার জন্য আবার পুনর্জন্ম, আবার সুরশীলার জন্য এই সন্দেশ লাগতো না ভাই, নাকি? তাহলে আমাদের ইচ্ছাটা যদি ভগবানের কাছে দিয়ে রাখি, তাহলে আমাদের সিদ্ধি লাভ হয়ে যাবে। তাহলে অপ্রাকৃত জগতে প্রবেশ করার জন্য ভক্তকে নানা রকম সিদ্ধি লাভের অপেক্ষা করতে হয় না। এই অষ্টাঙ্গ যোগ, এই যোগ, ধ্যান যোগ, কর্মযোগ, কিছু ভক্তি যোগ করলে সব শেষ। বরাহ পুরাণে বলা হয়েছে নায়ামি পরমং স্থানমর্চিরাদি গতিং বিনা গরুর স্কন্দমরূপ্য যথেচ্ছ মনিবারিতঃ। অর্থাৎ অপ্রাকৃত লোকে প্রবেশ করবার জন্য ভক্তকে অষ্টাঙ্গ যোগের অনুশীলন করতে হয় না, পরমেশ্বর ভগবান তাকে নিজেই অপ্রাকৃত জগতে নিয়ে যান। এটা শাস্ত্রের কথা। এখানে তিনি সুস্পষ্টভাবে নিজেকে ত্রাণকর্তা রূপে বর্ণনা করেছেন। শিশুকে যেমন তার মা বাবা সর্বতভাবে লালন পালন করেন এবং তার ফলে সে নিরাপদে থাকে, ঠিক তেমনই ভক্তকে যোগানুশীলনের মাধ্যমে অন্যান্য গ্রহলোকে যাবার জন্য কোনো রকম চেষ্টা করার প্রয়োজন হয় না, কোনো রকম কিছু লাগবে না। এই যে ভগবান সেবা করছে, ওতেই পরম সিদ্ধি। পক্ষান্তরে পরমেশ্বর ভগবান তার মহান কৃপা বলে তার বাহন গরুরের পিঠে চড়ে। ভগবানের বাহনকে গরুর দেব। গরুর দেবের ব্যাগটা কিরকম? এটা কি বাইক, আইসি, রিক্সা, এরোপ্লেন, আর কি আর যত রকমের রকেট, যত রকমের স্পিড জিনিস আছে এরকম? গরুর দেবের স্পিড শাস্ত্রে বলছে মনে শুধু ভাববো, মনের বেগের থেকে স্পিড। তাহলে আমরা যদি এখন বসে বৃন্দাবনের কথা ভাবি, তাহলে আমরা বৃন্দাবন চলে গেছি। কিন্তু আমরা যদি এখন বসে মুম্বাইয়ের কথা ভাবি, মুম্বাই চলে গেছি, মায়াপুর চলে গেছি, নবদ্বীপ চলে গেছি, মনের কথা। আর গরুর দেব মনের থেকে স্পিডে চলে। গরুর দেবের পিঠে চড়ে যখন ভগবান শ্রীহরি গজেন্দ্রকে বাঁচাতে গেছিল, ভগবান নিজে স্কন্দে দাঁড়িয়ে গেছে। মানে গরুর পিঠে তো আরামসে বসে যেত, কিন্তু ভগবানের কত আবেগ দেখেন। গজেন্দ্রকে বাঁচাতে একটা হাতির কথা শুনেছে, স্কন্দে দাঁড়িয়ে গরুরকে বলছে তুমি আরো স্পিডে যাও। গরুর তো এমনি স্পিডে চলে, বললাম মনের বেগে স্পিড। তাহলে ভগবান দেখেন ভক্তকে বাঁচাতে, মানে গজেন্দ্রকে বাঁচাতে গরুরের স্কন্দে আরো মানে দাঁড়িয়ে গেছে। আমরা যেমন কোথাও গেলে তাড়াতাড়ি স্পিডে তাড়াতাড়ি নামবো, তাড়াতাড়ি যাও বলি, তো ভগবান গরুরের স্কন্দে দাঁড়িয়ে বলছেন আরো স্পিডে যাও। তাহলে বুঝতে পারি যে ভগবান আমাদেরকে নেওয়ার জন্য, আমাদেরকে বাঁচানোর জন্য কত স্পিডে আমাদের জন্য আসছে। শুধু আমাদের মনটাকে ভগবানের দিতে হবে। বুঝতে পারছেন তো? তাহলে
এই জন্য বলছে পক্ষান্তরে পরমেশ্বর ভগবান তার মহান কৃপা বলে তার বাহন গরুরের পিঠে চেড়ে তৎক্ষণাৎ তার ভক্তের কাছে উপস্থিত হন এবং তাকে জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করেন। মাঝ সমুদ্রে পতিত হয়েছে যে মানুষ, সে যতই দক্ষ সাঁতারু হোক না কেন, শত চেষ্টা করেও সে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। আমরা যতই ভালো সাঁতারু হই, ট্রেনিং প্রাপ্ত মেডেল পেডেল সব আছে, সমুদ্রের মধ্যে ছেড়ে দিছি, পারো আমরা বাঁচতে? বা সমুদ্রে আমরা গঙ্গাতে স্নান করি, মাঝখানে ছেড়ে দিছি, পারো? কিন্তু ভগবান যদি উপর থেকে এসে ধরে নেগা বা হেলিকপ্টার এসে উঠে নেয়, তাহলে আমরা এটাই বলছে। কিন্তু কেউ যদি এসে তাকে সেই সমুদ্র থেকে তুলে নেয়, তাহলে সে অনায়াসে রক্ষা পেতে পারে, সাঁতার জানারও প্রয়োজন নাই। তেমনই ভগবানও তার ভক্তকে জড়জগতের বন্ধন থেকে উদ্ধার করেন। আমাদের কেবল ভক্তিযুক্ত ভগবত সেবায় নিযুক্ত হয়ে কৃষ্ণ ভাবনার অতি সরল পন্থা অনুশীলন করতে হবে। যে কোনো বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য অন্য সমস্ত পন্থা পরিত্যাগ করে ভগবত ভক্তির এই পন্থাটির প্রতি সর্বদাই অধিক গুরুত্ব প্রদান করা। মানে আমাদের এই ভগবত কর্মের ব্যতীত আর কোনো মুখ্য, আর কোনো প্রধান কর্ম হতেই পারে না। কিন্তু আমরা হয়তো বুঝতে পারছি না এটা, কিন্তু ভগবান এখানে বলে দিয়েছে, আচার্যরা বলে গেছে যে ভগবত কর্ম ছাড়া আর কোনো প্রধান কর্ম নাই। কারণ প্রথম বলছি, জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস স্বরূপ। আমরা এই জন্মটা পেয়েছি ভগবানের সেবা করার জন্য। আর কোনো জন্মে, আর কোনো জনিতে ভগবানের সেবা আমরা করতে পারবো না। হয়তো কুকুর হয়ে কান দিয়ে শুনতে পারে কেউ, কিন্তু ইচ্ছা করলে রাম নাম করতে পারবে না, ইচ্ছা করলে কৃষ্ণ নাম করতে পারবে না। একটা গাছ হয়ে হয়তো শুনতে পাচ্ছে হরিনাম, এর কৃপাটা, এই যে ভগবত আলোচনাটা হচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু ইচ্ছা করলেও কৃষ্ণ নাম করতে পারবে না। কিন্তু আমরা মানুষ হয়ে জন্মেছি, বহুনাং জন্ম নামন্তে জ্ঞানবান প্রবতে বাসুদেব সর্বতে স্বমহাত্মা সুদুর্লভ। এরকম মহাত্মা আপনাদের মতো কমই আছে, কারণ আপনারা বাসুদেবের উপাসনা করেন। ভগবান বলছে স্বমহাত্মা সুদুর্লভ। দুর্লভ মানে এমনি পাওয়া যায় না, আবার বলছে সুদুর্লভ মানে পাওয়াই যায় না। তাহলে আপনারা কত ভাগ্যবান, এই হচ্ছে বিষয়। তাহলে এই পন্থাটির প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা। নারায়ণীতে এর যথার্থতা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে, যা বই সাধারণ সম্পত্তি পুরুষার্থ চতুষ্টয়ে দয়া বিনা তদাপনতি নর নারায়ণশ্রয়। নারায়ণ ছাড়া আর কিচ্ছু নাই বলে না, আবার অন্তে নারায়ণ স্মৃতি। অজামিল সারা জীবন পাপ করেছে, কোন বেশ্যার সাথে করতে 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 ওর ব্রাহ্মণত্ব শেষ করে দিয়েছে, কিন্তু লাস্টে ভগবানকেও ডাকলো না, ওই সাধুরা নাম দিয়ে গেছিল বাচ্চার, ছোট বাচ্চাটার নাম নারায়ণ। নারায়ণ তুমি আমার সাথে আসো খেতে, নারায়ণ তুমি এটা আমার সাথে নিয়ে যাও, নারায়ণ তুমি সাথে বাসে বসো, নারায়ণ তুমি চলো। আমাদের বাচ্চার নাম রাখি না, যেমন আমার মেয়ের নাম নারায়ণী। তো বিষয়ে যে এই যে নারায়ণ নারায়ণ করছে, এই নারায়ণের কথা বলতে ভগবান বলছে, আরে তো আমাকে প্রচুর ভালোবাসে। মৃত্যুর সময় যখন যমদূত এসছে 4 জন, শাস্ত্রে বলছে যমদূতদের বর্ণনা, আমিও পড়লে ভয় পেয়ে যাবো, এত ভয়ানক রূপের কথা বর্ণনা করেছে। যমদূত দেখতে কিরকম, হাতে কি থাকে, চেহারা কিরকম, চোখ কিরম, মুখ কিরম, এগুলো শাস্ত্রে যদি কেউ পড়ে ভয় পেয়ে যাবে, রাতে ঘুমাবে না। তো এইরকম 4 জন যমদূত এসেছে অজামিলকে বাঁচাতে। কিন্তু অজামিল যেহেতু নারায়ণের কথা স্মরণ করেছে, নারায়ণের বাচ্চার নাম মানে ওর বাচ্চার নাম স্মরণ করেছে, কিন্তু ভগবান এত কৃপালু, ভাবছে যে আমাকে তো ডাকছে। ও 4 জন বিষ্ণুদূত এসে গেছে সাথে সাথে, শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম নিয়ে, আর ওই যমদূতদের সাথে লড়াই করছে। যমদূত বলছে যে আমরা জানতাম যমরাজি প্রধান দণ্ডকর্তা, এর উপরেও কে দণ্ডকর্তা আছে, এর উপরে কে, যমেরও যম ভগবান, যার ভয়ে সূর্য টাইমে ওঠে, যার ভয়ে বাতাস বাইছে, যে বাতাস, যার ভয়ে ইন্দ্রদেব বৃষ্টি দিচ্ছে, যার চক্ষুর দৃষ্টিতে সূর্য উঠের নামে, যেমন অর্জুনের সামনে করে দিল না, এই যে তো মারতে গিয়ে অর্জুনের সামনে সূর্যকে দিনের বেলায় বন্ধ করে দিল। তো জয়দ্রথকে মারতে গিয়ে জানেন তো, যে জয়দ্রথ বলছে, অর্জুন প্রতিজ্ঞা করে দিয়েছে যে আমি যদি আজকে না বলি, না মারি জয়দ্রথকে, তাহলে আমি আজকে ভস্ম হয়ে যাবো। তখন ভগবান কি করছে, সূর্যদেবকে ডুবিয়ে দিল। তাহলে উনি তো সবকিছু কন্ট্রোল করছে না, ওনার উপরে কে আছে? এই জন্য
সবকিছু সাধনা সম্পত্তি, বিষয় সম্পত্তি সবকিছু ভগবানের সেবা যদি আমরা লাগিয়ে দিই, আমাদের সমস্ত কিছু কমপ্লিট হয়ে যাবে। এই শ্লোকের তাৎপর্য হচ্ছে যে সকাম কর্মের বিভিন্ন পন্থায় ব্রতী না হয়ে অথবা মনোধর্ম প্রসূত জ্ঞানের অনুশীলন না করে ভক্তি যুগে ভগবানের সেবা করলেই সব রকমের ধর্মাচরণ, ইভেন যদি কেউ যদি সারা জীবন কোনো দান ধ্যান দক্ষিণা কিচ্ছুই করেনি, এখানে বলছে সব রকমের ধর্মাচরণ, দান ধ্যান যজ্ঞ তপস্যা যোগ আদির সমস্ত বল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেটি হচ্ছে ভক্তি যুগের বিশেষত্ব। কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম সমন্বিত মহামন্ত্র হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে কীর্তন করার ফলে ভগবত ভক্ত অনায়াসে পরম লক্ষ্যে উপনীত হতে পারেন, যা অন্য কোনো ধর্ম আচরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। সরল পন্থা, কলিযুগের যুগ ধর্ম। প্রথমে কিছু হরে নাম কেবলম কলো নাস্তব্য গতির অন্যথা। এই জন্য আমরা যদি শুধু এই মহামন্ত্র কীর্তন করি, মহামন্ত্রের মাধ্যমেই সমস্ত ফল আমরা পেয়ে যাব, পরম লক্ষ্যে উপনীত হব। আর অন্য কোনো ধর্ম আচরণের মাধ্যমে আমরা তা পাবো না, প্রাপ্ত হতে পারবো না। যেমন প্রেমানন্দ মহারাজ, বিভিন্ন আচার্যগণ, বিশ্ববানু মহারাজের যে দীক্ষা হয়েছিল, উনিও হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতেন। এটা শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। তাহলে বিশ্ববানু মহারাজ কে? রাধারানীর বাবা, রাধারানীর পিতা। উনিও হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের জপ দীক্ষার হরিনামটা দিয়েছিল। বলে না গোলকের প্রেমধন, গোলকের প্রেমধন কি? এটা হরিনাম সংকীর্তন। গোলকের প্রমোদন কে নিয়ে এসছে? মহাপ্রভু। এটা আগেও ছিল, কিন্তু এটা প্রচার হয়েছে মহাপ্রভুর মাধ্যমে। ভগবদ গীতার উপসংহারে অষ্টাদশ অধ্যায়ে পরম উপদেশ দান করে ভগবান বলেছেন, সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ অহং তাং সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়স্যামি মা শুচঃ। আত্মজ্ঞান লাভের জন্য সমস্ত প্রক্রিয়াগুলি বর্জন করে কেবলমাত্র কৃষ্ণ ভাবনায় ময় ভগবত ভক্তের অনুশীলন করতে হবে, তাহলেই জীবনের পরম উদ্দেশ্য সাধিত হবে। তখন অতীত জীবনের পাপময় কর্মের জন্য চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ ভগবান আমাদের সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করবেন। আমরা না জানি কত পাপ করেছি, কত জন্ম জন্মান্তর জরে, বলছে না বহুনাং জন্ম নামন্তে, কত জন্ম জন্ম পর্বত রাশির মতো পাহাড় হয়, পাহাড় পর্বত তুল্য আমরা পাপ করেছি, কিন্তু ভগবান গুরুদেব বৈষ্ণবরা কৃপা করে আজকে আমাদেরকে এই স্থানে নিয়ে এসেছে। এটা বৈষ্ণবের কৃপার মাধ্যমে সম্ভব, এই ভগবত ভক্তি। ভগবান তো অবশ্যই ভগবানের মাধ্যমে বলছে গুরু পাওয়া যায়, আবার গুরুর মাধ্যমে ভগবানকে পাওয়া যায়। এটা শাস্ত্র সিদ্ধান্ত। ভগবান কৃপা করে, গুরু পাঠিয়ে দেয়, আবার গুরুর কৃপা হলে ভগবানকে পেয়ে যায়। আর গুরুর কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সাথে আমাদের সংযোগ করে দেওয়া, আর ভগবানের কাজ হচ্ছে আমি আমার ছেলেটাকে কি করে তাড়াতাড়ি পাবো, সেই জন্য গুরু পাঠিয়ে দেয়। এই হচ্ছে বিষয়। তো সুতরাং আর অন্য কোনো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মজ্ঞান লাভ করে মুক্তি লাভের ব্যর্থ প্রয়াস করার কোনো প্রয়োজন নেই। পরম সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ আশ্রয় গ্রহণ করা সকলেরই কর্তব্য, সেটি হচ্ছে জীবনের পরম পূর্ণতা। তো এই ছিল ভক্তি যুগের আমরা 60টা শ্লোক আজকে আলোচনা করেছি। তো আপনাদের কৃপাতে এটা হয়েছে। তো এই বলে এখানেই পাঠকে বিরাম দিচ্ছি এবং একটা ভাগবত গ্রন্থের গীতা মাহাত্ম্য আলোচনা করছি। গীতা শাস্ত্রমেদং পুণ্যং য পঠেত প্রজতপমান বিষ্ণু পদমবাপ্নতি ভয় শোকাদি বর্জিত। ভগবদ গীতার নির্দেশকে যথাযথভাবে অনুসরণ করতে পারলে অতি সহজেই সমস্ত ভয় ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এই জীবনে ভয় ও শোকাদি বর্জিত হয়ে পরবর্তী জীবনে চিন্ময় স্বরূপ অর্জন করা যায়। গীতা মাহাত্ম্য 1:2 বলছে, গীতাধ্যয়ন শিলস্য প্রাণায়াম পারস্য চ নৈব সন্তি পাপানি পূর্বজন্ম কিতানি চ। কেউ যদি আন্তরিকভাবে এবং অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ভগবত গীতা পাঠ করে, তাহলে ভগবানের করুণায় তার অতীতের সমস্ত পাপ কর্মের ফল তাকে আর প্রভাবিত করে না। এই বলে এখানে সমাপ্তি করছি। সবাই বলে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। जगत गुरु श्रील गोपाल की जय, प्रतिपा गुरुदेव गुरु महाराज की जय, अपन अपन गुरुदेव की जय, राधा माधव की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौरांग पंचतत्व भगवान की जय, निताई निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि हो।